हाय फ्रेंड्स, हूँ छुं अक्षय सोनी और स्वागत है तमारू एपेक्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आशा है कि तमे मस्त स्वस्थ हशो ने तमारू जो वांचन है ये बहुत सरस मजानुं चाली रह्युं हशे। आज आपणे मैथमेटिक्स में एक नवुं लेक्चर लईने आई गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आ कॉम्प्लेक्स नंबरनुं थर्ड लेक्चर है। आशा है कि तमे कॉम्प्लेक्स नंबरनुं फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जोई लीधो हशे और एमां जे एक्जाम्पल गणाया छे एनी प्रेक्टिस पण तमे सारी एवी करी हशे। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स आपणे कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस ऑफ जेड एंड आर्ग्युमेंट ऑफ जेड और पोलर फॉर्म ऑफ जेड आटला त्रण टॉपिक विषय डिस्कशन करेलू और एना एक्जाम्पल आपणे गणेला। बराबर है। आज आपणे कॉम्प्लेक्स नंबर में बे वधारे टॉपिक विषय डिस्कशन करवाना छीए। एक तो है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक है स्क्वेर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज बंने टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है फ्रेंड्स। आना एक्जाम्पल फाइनल एग्जाम मतलब जीटीयू हो केट 11-12 सायन्स हो बराबर। फाइनल एग्जाम में आना एक्जाम्पल कंपलसरी पूछाय है बराबर है। तो आने हल्का में लेवानी जरूर है नहीं। ओके, तो शांति थी आ लेक्चर जुओ और आना रिलेटेड हूँ जे पण 3-4 एक्जाम्पल गणावुं छुं ए तो गणो ज प्लस एना जेवा बीजा एक्जाम्पल पण तमे प्रेक्टिस करो जेनाथी शुं थशे तमारो कॉन्फिडन्स बिल्टअप थशे बराबर है। तो चलो लेक्चर की शुरुआत करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जोईए आपणे इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। शुं जोईशुं? इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट टॉपिक है आजनो शू है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हवे इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर केवी रीते शोधाय छे? तो 11 साइंस नो जो फिफ्थ चैप्टर जो तमे जुओ ने तो एमां इनवर्स ऑफ जेड मतलब इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करवानी एक प्रोसेस आपी छे बराबर। पण 11 साइंस में डायरेक्टली एनो फॉर्म्युला आपी देता होय छे। जो फॉर्म्युला शुं छे? इफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाय, जो तमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए एक्स प्लस आई वाय आप्यो छे तो एनो इनवर्स केमनो मळी जशे? तो एनो इनवर्स डायरेक्टली केमनो मळी जशे? तो इनवर्स ऑफ जेड, इनवर्स ऑफ जेड केमनो मळी जशे? तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर लखीशू जेड बार डिवाइड बाय नीचे लखीशू मोड ऑफ जेड और एनो करी दीशू स्क्वेर। क्लियर है? तो आ जे फॉर्म्युला है डायरेक्ट फॉर्म्युला है फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ जेड। खबर पड़ी गई? हवे आ इनवर्स ऑफ जेड है शू ये तो तमने खबर ज हशे ने। है जो जेड मानो कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाय है तो इनवर्स ऑफ जेड ने शू लखाय? 1/z लखाय। तो आ 1/z ज छे। जेवी रीते 5 नो इनवर्स 1/5, 10 नो इनवर्स 1/10 एवी रीते जेड नो इनवर्स शू है 1/z और एने मैं शू लखी दीधुं छे जेड इनवर्स। तो जेड इनवर्स फाइंड करवा माटे आपणी जोड़े बे वेल्यू होवी जरूरी है। एक तो शू होवुं जोईए जेड बार और नीचे शू होवुं जोईए जेड मोड ऑफ जेड नो स्क्वेर होवुं जोईए बराबर है। हवे आ साहेब जेड बार है शू? तो जे लोकोए फर्स्ट लेक्चर जोयुं हशे तो फर्स्ट लेक्चरना एक्जाम्पल गण्या हशे एमने एक्चुअली खबर हशे जेड बार शू है? कंज्युगेट ऑफ जेड। शू है? कंज्युगेट ऑफ जेड। हवे साहेब कंज्युगेट ऑफ जेड शू है? तो जो कंज्युगेट ऑफ जेड अथवा जेड बार फाइंड करवो होय तो करवानुं कशुं ज छे नहीं। जो तमने कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाय आप्यो छे तो तमे एने सिम्पली शू कर देशो? प्लसनी जग्याए माइनस कर देशो। शू कर देशो? सिम्पली प्लसनी जग्याए माइनस करी देशो। बस आज छे कंज्युगेट ऑफ जेड अथवा अनुबद्ध संकर संख्या। क्लियर थई गयुं? इमेजनरी नंबर प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, एने शू कहीशुं आपणे जेड बार अथवा एने कंज्युगेट ऑफ जेड कहीए। अने मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड तो साहेब आपणे गई काले ज भणी गया मतलब लास्ट लेक्चर में ज भण्या छीए। मोड ऑफ जेड शू थशे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर। शू थशे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर। तो आ बे वेल्यू जे जेड बार अने मोड ऑफ जेड जे तमने मळे छे ए उपरना इक्वेशन में मूकी दो तो तमने शू मळी जशे? इनवर्स ऑफ जेड। क्लियर? अथवा कॉम्प्लेक्स नंबर अथवा संकर संख्यानो व्यस्त तमने मळी जशे। क्लियर? तो चलो फटाफट आपणे आना रिलेटेड एक क्वेश्चंस करिए। मानो कि तमने एवुं पूछे छे तमारी जीटीयू नी एक्जाम में कि फाइंड इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। शू पूछे? फाइंड इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अथवा गुजराती वाला स्टूडेंट्स ने एक्चुअली एवुं पूछशे व्यस्त श्रेणिक शोधो। शू पूछशे? व्यस्त श्रेणिक नहीं सॉरी व्यस्त संकर संख्या शोधो। शू पूछशे? व्यस्त संकर संख्या शोधो। तो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि व्यस्त संकर संख्या बेमांथी कंई पण तमने पूछे तो हूँ अत्यारे जे एक्जाम्पल गणावुं छुं एवी रीते तमारे शांति शांति एक्जाम्पल पूरो कर देवानुं छे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली जोईए। फर्स्ट क्वेश्चन शुं कहे छे? फाइंड द इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तमने मानो कि आवुं आप्युं छे 5 + 3i
આનો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો ચલો આપણે ફાઇન્ડ કરવાની કોશિશ કરીએ. એને હું કમ્પેર કરી દઉં છું z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય જોડે એને હું કમ્પેર કરી દઉં તો શું લખાશે 5 પ્લસ 3i અથવા i ને આગળ લાવી દઈએ 3 આ રીતે લખી દઈએ. તમે નીચે કમ્પેર કરી દેશો ડાયરેક્ટલી શું લખી શકો હિયર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 લખી શકો અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને શું આપી દીધું છે 3 આપી દીધું છે. ક્લિયર થઈ ગઈ વાત? કોઈ ડાઉટ નથી? હવે જુઓ ઇન્વર્સ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ફાઇન્ડ કરવા માટે મારી જોડે કેટલી વેલ્યુ હોવી જોઈએ? 2 વેલ્યુ હોવી જોઈએ. એક તો હોવો જોઈએ z બાર અને નીચે હોવો જોઈએ મોડ ઓફ z અને એનું કરવાનું છે મારે સ્ક્વેર. ચલો કરીએ. અહીંયા જુઓ અહીંયા z બાર બરાબર શું થશે? z બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જશે x માઇનસ આઈ વાય મતલબ પ્લસ હોય તો માઇનસ કરી દો તો અહીંયા થઈ જશે 5 માઇનસ 3i આ છે તમારો z બાર. એન્ડ મોડ ઓફ z એને આપણે મોડ્યુલસ ઓફ z પણ કહીએ. શું કહીશું? મોડ્યુલસ ઓફ z. મોડ ઓફ z શું થઈ જશે? મોડ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓફ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓફ 5 સ્ક્વેર પ્લસ 3 સ્ક્વેર. ક્લિયર? જો હું અહીંયા જ સાઈડમાં લખીશ એટલે બધી વેલ્યુ તમારી જોડે હોય તો તમને ખબર પડે. અહીંયા જો સાઈડમાં લખું છું અચ્છા ચલો તો અહીંયા મોડ ઓફ z શું મળ્યું તમને? અંડર રૂટ ઓફ 25 પ્લસ 9 25 પ્લસ 9 કેટલા થશે? લગભગ 34 થાય. લગભગ શું 34 જ થાય. બરાબર છે? અચ્છા મોડ ઓફ z તમને આટલો મળ્યો છે. હવે આપણે શું કરીશું? હેડિંગ આપીએ ઇન્વર્સ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર z. z ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ z બાર ડિવાઈડ બાય મોડ ઓફ z અને એનું કરી દેવાનું છે સ્ક્વેર. અહીંયા જુઓ તમને z બાર શું મળ્યું છે? z બાર સ્ક્રીન ઉપર જોજો. સ્ક્રીન ઉપર જોશો તો તમને વધારે ખબર પડશે. z બાર તમારી જોડે શું છે? 5 માઇનસ 3i તો ઉપર આપણે લખી દઈશું 5 માઇનસ 3i. મોડ ઓફ z કેટલો મળ્યો છે? આ છે તમારો મોડ ઓફ z. આ બાજુ જુઓ મોડ ઓફ z. આ તમારો મોડ ઓફ z છે અંડર રૂટ ઓફ 34 તો મોડ ઓફ z અંડર રૂટ ઓફ 34 અને એનું કરી દેવાનું છે સ્ક્વેર. આપણને ખબર છે સ્ક્વેર સ્ક્વેર રૂટ બંને કટ થઈ જાય તો અહીંયા કટ થઈ જશે. આન્સર શું આવશે? 5 માઇનસ 3i ડિવાઈડ બાય 34. તો ફ્રેન્ડ્સ આ જે આન્સર છે એ શાનો આન્સર છે? ઇન્વર્સ ઓફ z નો આન્સર છે. શું છે? ઇન્વર્સ ઓફ z અથવા એને તમે વ્યસ્ત શ્રેણી કહી શકો. બરાબર? આને વધારે સારી રીતે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકો છો 5 ડિવાઈડ બાય 34 માઇનસ i 3 ડિવાઈડ બાય 34. ઓકે મેં 34 ને બંનેની નીચે લઈ લીધા. ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ? કશું જ છે નહીં. તમને જો ઇન્વર્સ ઓફ z પૂછે તો એક ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલાને તમારે ફોલો કરવાનો છે. ફોર્મ્યુલા કયો છે? ફોર્મ્યુલા તમને મેં હાલ જ લખાયો. શું લખાયો છે ફોર્મ્યુલા? z ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ z બાર ડિવાઈડ બાય અહીંયા જુઓ હા ને z ઇન્વર્સ જે રેડમાં મેં લખ્યું છે રેડ સર્કલ કર્યું છે z ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ z બાર ડિવાઈડ બાય મોડ ઓફ z નો સ્ક્વેર. આટલું કરી દેશો એટલે તમને શું મળી જશે? ઇન્વર્સ ઓફ z. ક્લિયર? બીજો ક્વેશ્ચન કરીએ આપણે. બીજો ક્વેશ્ચન કરીએ ફટાફટ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તમને આપ્યો છે 4 માઇનસ 3i. શું આપ્યો છે? 4 માઇનસ 3i. તો આને હું કમ્પેર કરી દઉં z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય સાથે. અહીંયા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકું? 4 લખી શકીએ છીએ અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકીએ? -3. ક્લિયર છે? હવે તો તમને કોઈ ડાઉટ નહીં રહેવો જોઈએ. બરાબર? y ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? -3. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 છે. ચલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? કન્જ્યુગેટ ઓફ z મતલબ z બાર. જુઓ મેં શું કહ્યું હતું? z બાર કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય? તો x પ્લસ આઈ વાય હોય તો વચ્ચે શું કરી દેવાનું છે? x માઇનસ આઈ વાય. તો અહીંયા શું થઈ જશે? જો 4 તો જે છે એ જ અને વચ્ચે -3i છે એની જગ્યાએ શું થઈ જશે? +3i થઈ જશે. ખબર પડી ગઈ? ના ખબર પડી? જુઓ ફરી રિપીટ કરું છું. રેડ સર્કલ જોજો. અહીંયા રેડ સર્કલ જોજો. x પ્લસ આઈ વાય હોય તો આ શું છે? -3i. મેં શું કહ્યું હતું? ઇમેજનરી નંબર હોય એ માઇનસ હોય તો પ્લસ કરી દેવાનો, પ્લસ હોય તો માઇનસ કરી દેવાનો. એને જ આપણે શું કહીએ છીએ? z બાર અથવા તો કન્જ્યુગેટ ઓફ z. શું કરવાનું? ઇમેજનરી નંબર છે આઈ ના બાજુમાં છે પ્લસ હોય તો માઇનસ કરી દો, માઇનસ હોય તો પ્લસ. બસ આટલું જ યાદ રાખો, બીજું કશું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ચલો આ શું મળી ગયું આપણને? z બાર મળી ગયું. ક્લિયર છે? આને રાઉન્ડ કરી દઈએ. ચલો હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે?
હવે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ મોડ્યુલસ ઓફ ઝેડ. શું ફાઇન્ડ કરીશું? મોડ્યુલસ ઓફ ઝેડ. નાઉ મોડ ઓફ ઝેડ. મોડ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? અંડર રૂટ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. તો એક્સ શું છે અહીંયા? 4 સ્ક્વેર પ્લસ વાય છે અહીંયા -3 સ્ક્વેર, અને આનું શું કરી દઈશું આપણે? સ્ક્વેર રૂટ. 4 સ્ક્વેર 16 થાય, 3 સ્ક્વેર 9 થાય, અને એનું સ્ક્વેર રૂટ હું ફાઇન્ડ કરી દઉં. અંડર રૂટ ઓફ 25 થશે. આપણને આન્સર શું મળશે? 5. આ શું મળ્યો આપણને? મોડ ઓફ ઝેડ. ક્લિયર છે? આ શું મળ્યો આપણને? મોડ ઓફ ઝેડ. બસ તમને જે ઝેડ બાર મળ્યો યા મોડ ઓફ ઝેડ મળ્યો એને એક ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દો. એને તમે શું કરશો? ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દેશો. હવે લખશો ઇન્વર્સ ઓફ ઝેડ. શું લખશો? ઇન્વર્સ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઝેડ. એને રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ ઝેડ ઇન્વર્સથી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ બાર ડિવાઈડ બાય મોડ ઓફ ઝેડ, અને એનું કરી દેવાનું સ્ક્વેર. ઝેડ બાર શું આપ્યું તમને? તો આ જુઓ ઝેડ બાર તમારી જોડે છે. ઝેડ બાર શું છે? તો 4 + 3i. અને મોડ ઓફ ઝેડ શું છે? તો આ બાજુ જુઓ 5 છે, અને 5નો હું શું કરી દઈશ? સ્ક્વેર કરી દઈશ. આન્સર શું મળશે મને? 4 ડિવાઈડ બાય 25. 5 સ્ક્વેર 25 થશે, અને i 3 ડિવાઈડ બાય 25. તો આ શું મળ્યું મને? ઝેડ ઇન્વર્સ. ઝેડ ઇન્વર્સ ઓફ 4 - 3i. ઝેડ ઇન્વર્સ ઓફ 4 - 3i. ક્લિયર? ખબર પડે છે? હવે કોઈ ડાઉટ નથી રહેતા. હવે હું તમને એક ખાલી કોમ્પ્લિકેટેડ એક્ઝામ્પલ કરાવું છું, બરાબર? અને પછી આપણે જોઈશું, પછી શું જોઈશું? પછી આપણે જોઈશું સ્ક્વેર રૂટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર, બરાબર? 4 + 3i, 5 - 3i, આવો કોઈ ક્વેશ્ચન છે. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 + 3i ડિવાઈડ બાય 5 - 3i. આ જે એક્ઝામ્પલ એકચ્યુઅલી જે મેં લીધા છે ને, તમને એવું હશે કે સર જોઈને ભણાવે છે. જોઈને નથી ભણાવતા. આ જે એક્ઝામ્પલ મેં લીધા છે એ એક્ઝામ્પલ છે બુકના, મતલબ 11 સાયન્સની બુકના એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર? હવે ક્યાંકથી તો મારે એક્ઝામ્પલ લેવા પડે, હા ને? ચલો, z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 + 3i છે, 5 - 3i છે. હવે આમાં એક પ્રોબ્લેમ છે. આ જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર z છે એ આપણને x + iy ના ફોર્મમાં આપ્યું નથી, હા ને? આપણને x + iy ના ફોર્મમાં આપ્યું નથી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરીશું? x + iy ના ફોર્મમાં લાવીશું. હવે સાહેબ આ x + iy ના ફોર્મમાં કેવી રીતે લવાય? અમને તો નહીં આવડતું. હવે જો તમને આવડતું ના હોય તો એના માટે તમારે કમ્પલસરી કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો ફર્સ્ટ લેક્ચર જોવો પડશે. એમાં મેં લગભગ 4 થી 5 એક્ઝામ્પલ લીધા છે, જેમાં કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્લેક્સ નંબર હોય અને a + ib અથવા x + iy ના ફોર્મમાં કોમ્પ્લેક્સ નંબરના જનરલ ફોર્મમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરાય એ મેં સમજાવ્યું છે, બરાબર? તો પણ આ એક્ઝામ્પલ તમે શાંતિથી જોજો, તમને ખબર તો પડી જશે. ચલો શું કરીએ? a + iy ના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવા માટે, સોરી, x + iy ના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે શું કરીશું? કન્જ્યુગેટથી મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડિવાઈડ કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? કન્જ્યુગેટથી મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડિવાઈડ કરીએ છીએ. નીચે શું છે જુઓ? ડિનોમિનેટર શું છે? 5 - 3i. તો ઉપર શું કરશું? 5 + 3i થી મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડિવાઈડ કરશું. શું કરશું? 5 + 3i થી મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડિવાઈડ કરવાના. હવે ધ્યાન આપો શું થશે. અહીંયા શું થયું? 5 - 3i, 5 + 3i, a - b, a + b. શું થાય છે? a² - b² થાય. શું થાય છે? 5² - 3i². a - b, a + b શું થઈ જશે? a² - b². અને જે આ જે બે ટર્મ છે, સ્ક્રીન ઉપર જોજો, આ બધું સ્ક્રીન ઉપર જોજો. આ જે બે ટર્મ છે એનું શું થઈ જશે? મલ્ટિપ્લિકેશન. કેવી રીતે મલ્ટીપ્લાય થશે જુઓ? આ જે 4 છે એ આખા ટર્મ જોડે મલ્ટીપ્લાય થશે. મતલબ અહીંયા હું શું લખું? 4 × 5 + 3i. પછી શું થશે? વચ્ચે આવશે પ્લસ. પછી સેકન્ડમાં શું થશે? આ જે 3i છે, સ્ક્રીન ઉપર જોજો, આ જે 3i છે એ આખા ટર્મ જોડે મલ્ટીપ્લાય થશે. પહેલા 4 × આખું ટર્મ, વચ્ચે પ્લસ છે, પછી 3i × આખું ટર્મ મલ્ટીપ્લાય થશે. તો જુઓ શું કરીએ આપણે? 3i × 5 + 3i કરીએ. ચલો, આટલી ખબર પડી ગઈ સર અમને? અચ્છા, હવે શું થાય છે જુઓ? મલ્ટિપ્લિકેશન, સિમ્પલ મલ્ટિપ્લિકેશન છે. 4 × 5, 4 × 5 20 થશે, પ્લસ 3 × 4 શું થશે? 12i થઈ જશે. પછી શું થશે? 3 × 5 15i થશે, અને પ્લસ આ જુઓ ઉપર સ્ક્રીન ઉપર જોજો, 3i × 3i 3i², સોરી 9i² થઈ જશે. 3 × 3 9, અને i × i2. 5² થશે 25, 5² શું થશે? 25, માઇનસ આ શું થશે? 3² 9i².
પણ ફ્રેન્ડ્સ આપણને ખબર છે આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું કરી દઈએ છીએ -1 લખીએ છીએ. શું લખીએ છીએ? આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 લખીએ છીએ. તો આ જ ટર્મમાં હું શું કરી દઉં 20 12i પ્લસ 59 મતલબ કેટલા થશે 27i પ્લસ 9 આઈ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી દઈએ -1 લખી દઈએ. શું લખી દઈએ -1 ડિવાઈડ બાય 25 માઇનસ 9 ઇન્ટુ -1. તો જુઓ મને શું આન્સર મળે છે 20 -9 સોરી અહીંયા આપણે તમને બતાવીએ સ્ક્રીન ઉપર જોજો આ 20 -9 20 -9 કેટલા થશે તો 11 થઈ જશે. તો હું લખીશ અહીંયા 11 પ્લસ 27i તો છે જ. નીચે શું થાય છે 25 અને માઇનસ પ્લસ 9 25 પ્લસ 9 એટલે 34 થશે. તો આ આપણો આન્સર છે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા z ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે 11 ડિવાઈડ બાય 34 પ્લસ i 27 ડિવાઈડ બાય 34. કમ્પેર કરું તો શું થશે x પ્લસ આઈ જોડે કમ્પેર કરીએ આપણે તો શું થાય x પ્લસ આઈ જોડે જો કમ્પેર કરીએ તો શું થાય તો આપણને x ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે અહીંયા 11 ડિવાઈડ બાય 34 અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળશે 27 ડિવાઈડ બાય 34. ઓ સાહેબ આ તો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલમાં બે એક્ઝામ્પલ ભેગા આવી ગયા બરાબર ને. અને હવે તો નહીં કહેતા પેલો ડાયલોગ છે અભી તો मैंने સ્ટાર્ટ કિયા હે. તો હવે તો કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો જે ઇન્વર્સ છે એ તો હજુ ફાઇન્ડ કરવાનું બાકી રહ્યું હે ને. z ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ z બાર ડિવાઈડ બાય મોડ ઓફ z નો સ્ક્વેર તો એ તો હજુ ફાઇન્ડ કરવાનું બાકી રહ્યું. ઓકે તો ચલો કંઈ વાંધો નહીં. એમાં શું છે અમુક એક્ઝામ્પલ હાર્ડ બી હોય દરેક એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ થોડી હોય. ચલો હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે અહીંયા કન્જ્યુગેટ ઓફ z. શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે કન્જ્યુગેટ ઓફ z. કન્જ્યુગેટ ઓફ z શું થઈ જશે તો z બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ x માઇનસ આઈ વાય. મેં કહ્યું તમને પ્લસ હોય તો માઇનસ કરી દેવાનું. તો જુઓ આ જે તમને કોમ્પ્લેક્સ નંબર મળ્યો છે એમાં પ્લસ હશે ત્યાં શું કરી દઈશું આપણે માઇનસ કરી દઈશું. તો જુઓ નીચે શું આન્સર આવે છે સ્ક્રીનમાં નીચે જોજો અહીંયા પ્લસ હતો તો માઇનસ થશે મતલબ 11 ડિવાઈડ બાય 34 માઇનસ આઈ 27 ડિવાઈડ બાય 34. તો આ શું મળ્યું આપણને z બાર મળ્યું. ઓકે હવે આપણે શું જોઈશું હવે આપણે મોડ ઓફ z ફાઇન્ડ કરીશું. શું કરીશું મોડ ઓફ z ફાઇન્ડ કરીશું. તો મોડ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય છે અંડર રૂટ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કરીશું આપણે અંડર રૂટ ઓફ 11 સ્ક્વેર 11 ડિવાઈડ બાય 34 સ્ક્વેર પ્લસ માઇનસ 27 ડિવાઈડ બાય સોરી માઇનસ નથી પ્લસ જ છે અને રફ કરી દઈએ 27 ડિવાઈડ બાય 34 નો સ્ક્વેર. ક્લિયર છે. અચ્છા ચલો હવે શું થયું આ 34 નો સ્ક્વેર કોમન આવી જશે. આ જો આખાના સ્ક્વેરમાં લઈ લઈએ આપણે 1 ડિવાઈડ બાય 34 નો સ્ક્વેર બંનેમાંથી શું આવી જશે કોમન. પહેલામાંથી 11 નો સ્ક્વેર વધશે બીજામાંથી 27 નો સ્ક્વેર વધશે. હવે 11 નો સ્ક્વેર તો 121 થાય છે પણ 27 નો સ્ક્વેર મને ખબર નથી. 27 નો સ્ક્વેર આપણે કરીએ 27 ઇન્ટુ 27 729 થાય છે. ચલો આ 34 નો સ્ક્વેર જે છે બહાર નીકળી જશે 1/34 થશે. સાહેબ કેમનું થાય છે આ બધું અમને ખબર નહીં પડતી સમજાવો. જુઓ ભાઈ આ 34 જુઓ 34 ને જુઓ 34 નો સ્ક્વેર છે શું છે સ્ક્વેર ઉપર છે સ્ક્વેર રૂટ સ્ક્વેર રૂટ શું થઈ જશે કટ થઈ જશે. પણ સાહેબ અહીંયા ના કટ થઈ જાય સ્ક્વેર રૂટ ભાઈ મારા 11 સ્ક્વેર પ્લસ 21 સ્ક્વેર છે 11 જે છે 27 જોડે સરવાળામાં છે એડિશનમાં છે તો સ્ક્વેર રૂટ કટ થાય નહીં. પણ 34 તો આખો બહાર છે મલ્ટીપ્લાયમાં છે તો સ્ક્વેર રૂટ કટ થઈ જાય. ચલો હવે અંડર રૂટમાં શું વધ્યું છે 11 સ્ક્વેર 121 પ્લસ 27 નો સ્ક્વેર થાય છે 729. હવે આનું એડિશન આપણે કરીએ કંઈ મેળ ખાતો હોય તો જોઈએ પ્લસ 121 850 થાય છે 850 ભાગ્યા 25 એટલે 34 થાય છે. અચ્છા હવે જુઓ હવે શું થાય છે આનું એડિશન જો હું કરું ને તો કેટલો થાય છે 850 થાય છે. હવે અંદર શું વધે છે જુઓ આ 850 નો મતલબ શું થાય છે અને 25 થી આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ 25 ઇન્ટુ 34 એટલે કેટલા થશે 25 ઇન્ટુ 34 એકચ્યુઅલી થાય છે 850. સાહેબ તમને કેમ નહીં ખબર પડી તો મિત્રો આવો કોઈ મોટી કોઈ વેલ્યુ આવતી હોય તો તમારે ચેક કરી લેવાનું ભાઈ કોઈનો સ્ક્વેર તો નથી થતો અને એ ચેક કરી લેવાનું. તો મેં 25 થી ડિવાઈડ કરીને જોયા તો 34 મને મળ્યા. હવે જુઓ શું કરું
ધ્યાન આપજો, અહીંયા છે 1 ડિવાઈડ બાય 34, 25નું સ્ક્વેર રૂટ થશે 5 ઇન્ટુ અંડર રૂટ ઓફ 34 રહેશે. અંડર રૂટ ઓફ 34 કટ થઈ જાય તો 5 ડિવાઈડ બાય અંડર રૂટ ઓફ 34 રહે. બરાબર ને, કારણ કે 34 શું છે? અંડર રૂટ ઓફ 34નો સ્ક્વેર. અને આ શું મળ્યું મને? મોડ ઓફ ઝેડ. ઓ ભગવાન, આટલી બધી વસ્તુ મળી ગઈ. ચલો ચલો, અને હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? હવે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઇન્વર્સ ઓફ ઝેડ. શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? ઇન્વર્સ ઓફ ઝેડ. ફોર્મ્યુલા શું છે? ઝેડ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ બાર ડિવાઈડ બાય મોડ ઓફ ઝેડનો સ્ક્વેર. ઝેડ બાર શું છે? તો 11 ડિવાઈડ બાય 34 માઇનસ I 27 ડિવાઈડ બાય 34. અને ઝેડ શું છે? ઝેડ મોડ ઓફ ઝેડ શું છે? ધ્યાન આપો. સ્ક્રીન ઉપર જોજો, આ બાજુ નહીં, આ બાજુ હશે, સોરી. સ્ક્રીન ઉપર જોજો. મોડ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ડિવાઈડ બાય અંડર રૂટ 34. તો અહીંયા શું કહી દઉં? જુઓ, ધ્યાન આપો. 5 ડિવાઈડ બાય અંડર રૂટ ઓફ 34 અને એનો શું છે? સ્ક્વેર છે. ઉપરમાંથી 34 કોમન નીકળે છે, 1 બાય 34 કોમન નીકળે છે. તો ઉપર તો શું થઈ ગયું? 11 માઇનસ I 27. નીચે શું થાય છે? 5 નો સ્ક્વેર 25, અંડર રૂટ ઓફ 34 કટ થઈ જાય 34. ડિનોમિનેટરનો ડિનોમિનેટર ન્યુમિનેટરમાં જતો રહે, આ 34 ઉપર જતો રહેશે. ડિવાઈડ બાય 34 તો છે જ. સ્ક્રીન ઉપર જોજો, તમને આ બાજુ વધારે ખબર પડશે. ડિનોમિનેટર ન્યુમિનેટરમાં જતો રહ્યો, 34 થયો. 11 માઇનસ I 27 થયા ડિવાઈડ બાય 25. 34 કટ થઈ ગયા. ફાઇનલ આન્સર આપણને શું મળે છે? શું મળે છે? ઝેડ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11 ડિવાઈડ બાય 25 માઇનસ I 27 ડિવાઈડ બાય 25. તો આ જે છે તમારું શું છે? ફાઇનલ આન્સર છે, જે તમને આવડવું જોઈએ. આ એક્ઝામ્પલ થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ એટલા માટે હતો કારણ કે એમાં ઓલરેડી x પ્લસ IYના ફોર્મમાં આપણને આપેલો નહોતો. હા ને, આપણને x પ્લસ IYના ફોર્મમાં નહોતો આપ્યો. તો પહેલાં તો આપણે શું કર્યું? એને x પ્લસ IYના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કર્યો. અને x પ્લસ IYના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કર્યા પછી આપણે એને ઝેડ બાર અને મોડ ઓફ ઝેડ ફાઇન્ડ કરીને જે ઇક્વેશન છે, ઇન્વર્સ ઓફ ઝેડ ફાઇન્ડ કરવાનું, કે ઝેડ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ બાર ડિવાઈડ બાય મોડ ઓફ ઝેડનો સ્ક્વેર. રિપીટ કરો, ફોર્મ્યુલા રિપીટ થઈ જશે અને યાદ પણ રહી જશે લોંગ ટાઈમ સુધી. ઝેડ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ બાર ડિવાઈડ બાય મોડ ઓફ ઝેડ સ્ક્વેર. ઝેડ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ બાર ડિવાઈડ બાય મોડ ઓફ ઝેડનો સ્ક્વેર. સિમ્પલી આ રીતે તમને કોઈ પણ ફોર્મ્યુલા આવડી જશે. ક્લિયર છે? અને હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું, આના પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું હાઉ ટુ ફાઇન્ડ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર. ઓકે, ચલો.